کہ آج مزدور کو دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک مزدور مزدوری کرنے والا، مکان بنانے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، گلیوں کی صفائی کرنے والا، روڈ بنانے والا، کسی کے گھر کو صاف کرنے والا ہے مزدور، لیکن آج معاشرے میں اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میں نے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسلام نے مزدور کو کتنی عزت دی، اسلام اور مزدور کے حقوق کیا اسلام نے بیان کیے۔ سب سے پہلے میرے واجب الاحترام، اللہ نے جتنے بھی نبی اتارے سب سے اللہ نے مزدوری کروائی۔ انبیاء سے بڑھ کے کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک ایک نبی کے ہم واقعات اگر پڑھیں، ان کے قصے ہم پڑھیں، تو پھر پتا چلتا ہے کہ مزدوری ایک حقارت نہیں۔ اللہ کے حبیب نے، جو میں نے پہلے حدیث پڑھی، القاسم حبیب اللہ، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، صحابی نے آ کے سلام لیا، مصافحہ کیا، السلام علیکم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جب لیا تو ان کے ہاتھوں پہ گٹھیاں پڑی ہوئی تھی کام کر کر کے۔ پوچھا گیا کہ میرے صحابی تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں، کہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، میں پتھر کو توڑتا ہوں، پتھروں کو توڑ توڑ کے میں اپنے بال بچوں کا رزق کماتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک مزدور کے حق کو بھی کیسے بیان کیا کہ مزدور کی بھی دل جوئی نہیں کی، دل آزاری نہیں کی، بلکہ جب ہاتھوں میں ہاتھ لیے، جب بتایا کہ میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میرے ہاتھ اس لیے سخت ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، مزدور تو میرے صحابی اللہ کا دوست ہوتا ہے، مزدور اللہ کا دوست ہے میرے واجب الاحترام۔ اور ایک ایک نبی کو ہم دیکھیں، ہر نبی نے مزدوری کی، اس پہ بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک دو نبی کا آپ کے سامنے ذکر رکھتا ہوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا ہے، نبی ہیں لیکن 10 سال بکریوں کو چرایا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ کلیم اللہ نبی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کلام کرے اس کی شانیں کتنی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے مزدوری کروائی۔ شعیب علیہ السلام کی جب بکریاں چرائی، 10 سال بکریاں چرانے کے بعد ان کو اس کا جو صلہ ملا وہ کیا ملا، اس پہ اجرت ملی تو کیا ملی؟ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دی۔ دیکھو بکریاں آپ چراتے ہو، مزدوری کرتے ہو، ان کو انعام کے ساتھ یہ انعام دیا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اور میرے واجب الاحترام ایک تو علمی بات کہ بکریاں ہی سارے نبیوں کو کیوں دی گی چرانے کے لیے؟ ذرا بات کو غور سے سننا کہ اور بھی تو کام تھے مزدوری کے لیے، کہ زراعت کر لیتے سارے نبی، کھیتی باڑی کرتے، اور بھی کتنے کام ہیں دنیا میں، لیکن بکریاں ہی کیوں چروائی؟ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی یہ کام کیا ہے کہ سارے نبیوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں تو ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی یہ کام کیا؟ کہا کہ ہاں میں نے بھی مکہ کے قصبوں میں یہ کام کیا ہے کہ میں نے بھی مکہ میں بکریاں چرائی ہیں۔ آج ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، ہم اس کو انسان نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے حبیب نے اس کے حقوق کتنے بیان کیے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ القاسم حبیب اللہ،
جو کاسب ہے, مزدور ہے, کام کرنے والا ہے, وہ اللہ کا دوست ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی دوستی مل جائے تو پھر وہ اس کو اس سے بڑھ کے کیا انعام ملے گا. لیکن میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, سارے نبیوں نے بکریاں ہی کیوں چرائی؟ میرے واجب الاحترام, بکریاں چرانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اگر 100 بیڑے لی جائیں, 100 بیڑوں کو چرانا آسان ہے, 20 بکریوں کو چرانا مشکل ہے. ایک بیڑ کو لے کے دوسری طرف چلے جائیں, ساری بیڑیں ساتھ ساتھ چلی جائیں گی. لیکن اگر بکریوں کو لیں گے, ایک بکری کا رخ اس طرف, ایک بکری کا رخ اس طرف, بکریوں کے رخ الگ الگ ہوں گے. تو اللہ نے ان کو, نبیوں کو تیار کیا کہ جیسے ان بکریوں کا رہنا سہنا ایک انسان کو سمجھ نہیں آتا, برداشت کرنا پڑتا ہے, ایسے ہی انسانوں کے ذہن بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اگر ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے تو ہر انسان کو, اگر ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے تو بکریاں چرائی, ان کو بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ میرے واجب الاحترام یہ بتا دیا کہ جس طرح بکریاں چرانا مشکل ہے, ایسے لوگوں کو جب آپ نے تبلیغ دینی ہے, لوگوں کو میری طرف لے کے آنا ہے, تو ہر انسان کا ذہن بھی ان بکریوں کی طرح بکھرا ہوا ہوگا, ایک ذہن نہیں ہوگا. آپ نے اپنے ذہن کو اس لیے تیار کرنا ہے. جی بات سمجھ لگی؟ اس لیے بکریاں چروائی گی سارے انبیاء سے, کہ جس طرح بکریوں کو چرانا مشکل ترین کام ہے, ایسے ہی جب ایک نبی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے, اب 20 اگر انسان ہیں تو ان کے ذہن بھی 20 قسم کے ہوں گے. ایک بندہ کہے گا یہ کام ٹھیک ہے, دوسرا کہے گا یہ ٹھیک ہے, تیسرا کہے گا یہ ٹھیک ہے. جیسے بکریوں کو چرانا ایک ایک کا ذہن اور ہے, انسانوں کو سمجھانا, بتانا, ان کے اختلافات کو حل کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے ایک ایک اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اللہ کے راستے کی طرف لے کے آنا ہے, دین کی تبلیغ دینی ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے خلیفہ ہیں, بڑے نبی ہیں, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے. زرہیں بنا کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے. ایک ایک نبی کو ہم اگر دیکھیں تو ایک ایک نبی کو اللہ نے تجارت دی, کام دیا, مزدوری دی. زرہیں بنائی, زرہیں بنا کے سیل کی, بیچی, اور اس پر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا, مزدوری کی وہاں. اب بنی اسرائیل کے بڑے خلیفہ, بڑے نبی داؤد علیہ السلام. اس کے بعد اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے خلیفہ دیکھیں تو وہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے, کام کرتے نظر آتے ہیں. میں اوپر سے نیچے کی طرف کو آ رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت ملتی ہے, خلافت ملنے کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا. خلیفہ بنانے کے بعد صبح ہوئی تو اپنے کپڑوں کی ایک گٹھری باندھ کے بازار کی طرف جا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں مزدوری کرنا حقارت نہیں ہے, نبیوں کا طریقہ ہے یہ, کوئی حقیر نہ سمجھے کسی مزدور کو. جب وہاں سے نکلے تو عمر راستے میں ملتے ہیں. کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ کپڑے سیل کر کے, کپڑے بیچ کے اپنے بال بچوں کو روزی روٹی کماتا ہوں, اس کے میں یہ سیل کر کے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے آؤں گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ وہاں چلے گئے, تجارت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, تو پھر یہاں کے امور کون سنبھالے گا؟ اگر باہر سے کوئی صحافی آ جاتا ہے, انہوں نے خلیفے سے ملنا ہو, تو پھر ہم کس کو کہیں گے کہ ان سے ملو, یہ ہمارے خلیفہ ہیں. ایسے کرو, آپ یہ کام چھوڑ دو, مزدوری والا, تجارت والا, کپڑوں کو سیل کرنے والا, یہ کام چھوڑو اور آپ اس مسند پہ بیٹھ جاؤ. جو بھی معاملات حکومت کے ہوں گے آپ نے سنبھالنے ہیں. پھر عمر نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا, بڑے بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ عمر
अबू बकर ने हमारे काम करने हैं और हम अबू बकर के लिए क्या कर सकते हैं। कहा कि अबू बकर आपकी कितनी मजदूरी लगाएं, हम आपको कितना दें। अबू बकर ने उस वक्त असूल बना दिया, अगर आज भी वो असूल पे हम चले, हुकूमतों के, मुल्कों के हालात ठीक हो सकते हैं। उनमें से क्या कहा कि जो उजरत एक मजदूर की है, मेरी भी वही उजरत रख दो, मैं इस पे राजी हूं। ये नहीं कहा बड़े बड़े वुज़रा के जो चीजें हैं, बड़े बड़े वजीरों को जो दिया जाता है, मुझे वो दिया जाए फिर मैं खुश हूं। कहा कि नहीं, जो एक मजदूर की उजरत बनती है मुझे भी वो दे दी जाए, मैं इस पे खुश हूं। तो ये तय करने के बाद तय किया कि अबू बकर की भी, कहा कि अबू बकर आप अब बड़े खलीफा बन चुके हो, आप एक बड़ी मसनद पे आ चुके हो, आम इंसान नहीं हो, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आज आपको थोड़े पैसों की, थोड़ी गंदम की जरूरत है, खलीफा बनने के बाद आपके पास मेहमान भी आएंगे, लोग भी आएंगे, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। तो अबू बकर ने फिर एक असूल बताया कि अगर मेरे अखराजात बढ़ जाएंगे, मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, तो मैं अपने मजदूर को ऊपर लेके आऊंगा, मैं अपने मजदूर की उजरत को ज्यादा करूंगा। जब मेरे मजदूर की उजरत ज्यादा हो जाएगी तो फिर आप मेरी भी उजरत को ज्यादा कर देना। ये थे। उधर से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की बकरियों को चरा के बताया कि मजदूरी हकारत नहीं है। अंबिया ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियों को चराया, दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरहों का काम करते हैं। और इसके बाद ये खलीफा को देखा जाए, अबू बकर सिद्दीक ने भी तिजारत की, मजदूरी की, काम की। और उसके बाद मेरे वाजिबुल एहतराम एक बड़े जो तो औरंगजेब जो गुजरे हैं, मैं ऊपर से नीचे को आ रहा हूं, उन्होंने 50 साल हुकूमत की। 50 साल हुकूमत करने के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम सिर्फ हुकूमत पे नहीं रहे, उन्होंने साथ साथ 2 काम और किए थे। वो काम देखो, औरंगजेब एक बादशाह, बड़ा बादशाह है, मुगल बादशाह, बड़े बड़े इलाकों पे उन्होंने हुकूमत की, लेकिन वो भी साथ साथ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। एक तो ये काम कि वो कुरान पाक को लिखते थे और उस जिसको लिख के देते थे, लिखने पे उसकी उजरत लिया करते थे। जैसे कुरान पाक एक हदिया होता है, ऐसे वो खुद लिखा करते थे और लिख के वो उसकी उजरत लिया करते थे। हालांकि मुगल दौर के बड़े बादशाह कुछ भी ना करते, उनके लिए सब कुछ था, लेकिन उन्होंने मजदूरी की, काम किया, मेहनत की, मेहनत करने के बाद उसकी उजरत ली। और दूसरा काम वो ये किया करते थे, हालांकि मुगल बादशाहों का नाम है, वो ये जो कैप होती है, टोपियों की सिलाई किया करते थे। हालांकि अगर आज कोई इन कैप को बेचने वाले को भी हकारत की नजर से लोग देखते, लेकिन अगर औरंगजेब के इन कामों को देखा जाए, कितने बड़े बादशाह, लेकिन वो 2 काम साथ साथ किया करते थे। एक कुरान पाक को तहरीर करते थे, एक दूसरी टोपियां, कैप सीते थे, वो इसको बेच के अपना काम चलाते थे। मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे नबी ने मजदूरों को इतने हकूक दिए। कहा कि कोई मजदूरी करे किसी के पास तो उसके पसीने को खुश्क होने से पहले पहले उसकी मजदूरी को अदा कर दिया जाए। कोई गरीब का भी सोचता है, लेकिन मेरे और आपके नबी सोच कर गए हैं और बताया है कि जो अल्लाह के लिए रोजी कमाता है, दिन रात अपनी मजदूरी करता है, जब शाम को वो वापस आता है सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, मुझे मुहताजी ना हो किसी की, अल्लाह ताला उसकी मेहनत पर सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। ये तमाम अपने बाल बच्चों के लिए रहे हैं, तमाम अपने खाने पीने के लिए रहे, लेकिन मेहनत में मेरे वाजिबुल एहतराम, काम करने में वो अल्लाह इतना इनाम देता है कि जो मेहनत करता है अल्लाह उसको उसके बदले में उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। ये अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि ये अल्लाह का दोस्त है।
और इसके बाद मेरे वाजिब एहतराम, अल्लाह के नबी ने मजदूरों को इतने हकूक दिए कि अगर हम खेतों में मिसाल के तौर पे गंदम लगाई है और अपना गल्ला वापस ले रहे हैं, जब ये गल्ला हम मशीन के जरिए दाने घर को लेके आते हैं, कुछ दाने वहां पे रह जाते हैं। कोई बाग है वो अपने फल लगाता है, कोई भी चीज है, मजदूरी करने वाला, काश्तकारी करने वाला, अगर उसकी बाहर से अगर परिंदा भी एक चीज उठा के लेके जाता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको जाया ना समझो, वो आपके लिए सदका शुमार किया जाएगा। अगर एक बाग है किसी का, वहां से परिंदे नोच नोच के खाते हैं, फरमाया कि उसको जाया ना समझना, वो आपके लिए सदका में शुमार किया जाएगा। अगर बाहर दाने गिर जाते हैं, वहां चिड़ियां उठा के लेके जाती हैं, खाती हैं, रिज़्क बनाती हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी आपके लिए सदका शुमार होगा, ये ना समझना कि वो जाया हो गया। अगर कोई जाते जाते कोई गंदम का दाना लेता है तो दाना लेने के साथ उसने तो खा लिया, लेकिन मालिक के जो हाँ इसका सदके का सवाब शुमार किया जाएगा, लिखा जाएगा। मेरे वाजिबुल एहतराम, ये जो मजदूर को लोग हकारत की नजर से देखते हैं, एक बात को जहन में रखना, कभी कोई ऐसा बंदा मुझे बताओ कि वो कहे कि मैं सारे काम खुद कर लेता हूं। अमीर से अमीर बंदा कोई नहीं आपके सामने और मेरे सामने नहीं हो सकता। अगर एक बड़ा काश्तकार है, उसको भी मजदूर की जरूरत पड़ेगी, आ जाओ यार हमने खाद खिलानी है, हमने स्प्रे करवानी है, मजदूर तो बुलाएंगे। ये निजाम एक बंदे के पास नहीं, ये निजाम अल्लाह ने बखेर दिया है, फैला दिया है कि अगर किसी को कोई काम की जरूरत हो, मिसाल के तौर पे अगर हम मकान बनाएंगे, कितना भी अमीर हो, पैसों के कितने भी ढेर हो उसके पास, वो ये नहीं कर सकता कि ये पैसे मेरे पास इतने हैं मैं खुद इसको मकान को तैयार कर लूं। उसको मजदूर की जरूरत पड़ेगी, मजदूर को बुलाएगा, उससे बनवाएगा। वो ये अल्लाह ने काम बखेर दिए हैं कि अमीर गरीबों के काम आएंगे, गरीब अमीरों के काम आएंगे, बड़े ओहदे वाला छोटे ओहदे वाले का काम आएगा, छोटे ओहदे वाले बड़े ओहदे वालों के काम आएंगे। ये काम खिला दिया है पूरी दुनिया में। एक बंदा ये नहीं कह सकता कि सारे काम मैं अकेला करूंगा, वो 4 करेगा 5 करेगा, लेकिन बाकी काम के लिए एक बंदा रखना पड़ेगा। कल ही करेंगे, बताओ कोई बंदा है कि कोई बात नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं मैं सारे काम खुद कर लेता हूं। नहीं मेरे वाजिब एहतराम, इसके लिए एक बंदे की जरूरत पड़ेगी, वो काम करने के लिए किसी को बुलाएगा। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के इतने हकूक बताए, इतने हकूक बयान किए। एक अंसारी साहबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूलल्लाह मेरे हालात थोड़े से तंग है, थोड़ी सी तामुन फरमा दे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके पास क्या है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने से दूर किया और मेहनत के करीब किया। इस वाक़े को, इस हदीस को सामने रखना। जब कहा कि या रसूलल्लाह कुछ तावन फरमा दे, मेरे हालात तंग हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ आपके पास कितनी चीजें और क्या क्या है आपके पास। कहा कि मेरे पास एक कंबल है और एक पानी पीने वाला प्याला है, 2 चीजें हैं मेरे पास। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ दोनों चीजें मेरे पास। वो चीजें लाई गई, सारे साहबा सामने बैठे हैं। कहा कि ये 2 चीजों को कौन खरीदेगा। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एक काम की तरफ एक इंसान को लेके आ रहे, मांगने से दूर कर रहे हैं। कहा कि ये 2 चीजें हैं, एक कंबल है, एक प्याला है, कोई साहबी है जो इसे खरीदेगा। एक साहबी खड़े हुए, कहा कि या रसूलल्लाह 1 दिरहम का मैं इसे खरीदता हूं। फिर ऐलान किया बताओ इससे ज्यादा कौन रकम देगा। दूसरे साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह इसकी मैं 2 दिरहम देता हूं। कहा कि ये लो दोनों चीजें अपने पास रखो, 2 दिरहम हमें दे दो। और 7 अंसारी साहबी बैठे जो लेने के लिए आए थे। कहा कि ये 2 दिरहम ले जाओ, 2 दिरहम ले जाओ, एक तो आपने अपने घर बार के लिए
राशन लेना है, खाने पीने की चीजें लेके घर में दे के जानी है, और एक ही आपने कुल्हाड़ी खरीदनी और मेरे पास आ जाओ। वो राशन खरीद के तो अपने घर दे आते हैं, लेकिन बाद में कुल्हाड़ी लेके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके सामने पेश की। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों के साथ उसमें दस्ता लगा के, जो लकड़ी का दस्ता लगाया जाता है, अपने हाथों के साथ दस्ता लगा के उस सहाबी को दी कि जाओ जंगल में जाओ, मेहनत करो, पैसे कमाओ और अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा आप इंतजाम करो। मांगना नहीं है, सवाल नहीं करना। मजदूरी में, काम करने में अल्लाह ने बरकत रखी है, मांगने में बरकत नहीं रखी अल्लाह। वो सहाबी जाते हैं, फरमाया कि 10 दिन बाद वापस आते हैं। फिर पूछा कि मेरे सहाबी कैसे हालात चल रहे हैं अब? मेरे वाजिबुल एहतराम, अगर कोई आम इंसान होता वो यही कहता ये लो 10 रुपए। कोई ऐसा बंदा नहीं जो कहे कि ये लो इतने पैसे लो, अपना कारोबार ठीक करो और अपने मेहनत किया करो, मजदूरी किया करो, ये मांगने वाला काम छोड़ दो। लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहम दिल और अपने छोटे से छोटे इंसान का भी ख्याल करने वाले, बड़े से बड़े इंसान का भी ख्याल करने वाले। कहा कि वो जब 10-15 दिन के बाद वापस आया, वापस आने के बाद कहा कि मेरे साहबी अब कैसे हालात चल रहे हैं आपके? कहा कि या रसूल अल्लाह, 2 दिरहम के साथ मैंने काम शुरू किया। एक का तो मैंने राशन लेके दे दिया घर में, वो भी अल्लाह की बरकत से बहुत ज्यादा है, वो भी अल्लाह ने उसमें इतनी बरकतें रखी कि वो भी खत्म नहीं हुआ। और दूसरा आपने मुझे एक कुल्हाड़ी तैयार करके दी, मैं इससे काम करता हूं, ये देखो मेरी जेब में अब भी 10 दिरहम है। अल्लाह ने इतनी बरकत दी काम में और मजदूरी करने में। हम कहते हैं कि काम ना करना पड़े, कोई मुश्किल काम ना करना पड़े, हम अफसर बन के बैठ जाएं और मजदूरों के हकूक, मेरे वाजिबुल एहतराम, जो अपने माताहतों के हकूक अदा नहीं करता, नीचे वाले तबकों का ख्याल नहीं करता, जो अपने काम करने वाले हैं, नीचे वाले लोग हैं, उनका ख्याल नहीं करता, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मेरी उम्मत में से नहीं। क्या कहा? जो बड़ों का दम नहीं करता, छोटों में शफकत नहीं करता, तो वो मेरी उम्मत में से नहीं है, मेरे वाजिबुल एहतराम। तब कितना बड़ा इसमें कैसे कलिमात हैं कि बड़ों का भी बता दिया कि आपने बड़ों के साथ कैसे रहना है, छोटों का भी बता दिया कि आपने छोटों के साथ कैसे रहना है। अगर बड़ों का एहतराम करोगे फिर भी बुलंदियों की तरफ जाओगे, छोटों पे शफकत करोगे फिर भी आप बुलंदियों की तरफ जाओगे। और मेरे वाजिबुल एहतराम, अल्लाह ताला ने 3 बंदों को फरमाया, आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं, कि क़यामत के दिन अगर 3 बंदे ये मेरे पास आएंगे, मैं इनसे झगड़ा करूंगा, नाराज हो जाऊंगा। 3 बंदे वो ऐसे हैं, 3 बंदों को शुमार कर लेना कि ऐसे बंदों में हम शामिल ना हो जाएं। एक बंदा वो कि जो झूठी कस्में खाता है, हर वक्त झूठी कस्में, हर वक्त झूठी कस्में। फरमाया कि मेरे लिए, मेरे नाम पे जो झूठी कसम खाएगा, क़यामत के दिन वो मेरे मद्दे मुकाबल होगा, मैं उससे झगड़ा करूंगा, लड़ाई करूंगा। जो अल्लाह के सामने लड़ाई करने वाला हो उसको जन्नत कैसे मिलेगी? एक ये बंदा। और दूसरा बंदा वो कि जो मजदूर एक मजदूरी कर गया लेकिन उसका हक उसको पूरा नहीं दिया, वो भी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने झगड़े की शक्ल में आएगा और अल्लाह ताला उससे झगड़ा करेंगे। जो अल्लाह से झगड़ा करेगा तो उसका, मेरे वाजिबुल एहतराम, जो मकाम होगा वो जन्नत नहीं, वो दोज़ख होगा। अल्लाह के सामने झगड़ा करने वाला कैसे आगे जा सकता है? एक ये इंसान, और दूसरा वो, मेरे वाजिबुल एहतराम, जो एक आजाद आदमी को, कि एक आजाद आदमी है, ये पहले दौर में चलता था लेकिन अब भी किसी जगहों पे ये चलता है कि एक आजाद आदमी को किसी का हम सेल कर दिया, बेच दिया, हालांकि वो आजाद है, गुलाम को बेचा जाता है। गुलाम को कहा कि ये मेरा गुलाम है, लेकिन है वो आजाद, किसी की गुलामी में नहीं है। वो आजाद इंसान को ये कहा कि ये ले लो, मेरी तरफ से उससे पैसे ले लिए,
تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی قیامت کے دن میرے سامنے ایسے جھگڑے کی صورت میں آئے گا، میں اس سے لڑائی کروں گا جو ایسے آئے گا کہ کسی آزاد انسان کو بیچ کے آئے گا اور اس کے پیسے کھا لے گا۔ میرے واجب الاحترام، اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ 10 سال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی بھی میں چھوٹی عمر کے ہوتے ہوئے، میں چھوٹی عمر کا تھا، کبھی کوئی کام ایسا بھی ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میں نے دوسرا کر دیا، میں کہیں اور گیا، میں نے کہیں اور کام جانا تھا، میں کسی اور کام چلا گیا، لیکن 10 سال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ دیکھو غلاموں کے حقوق کیسے بیان کیے، مزدوروں کے حقوق کیسے بیان کیے کہ 10 سال ایک انسان کے ساتھ گزارے، 10 سال گزارنے کے بعد بھی ایک خادم یہ بات کہہ رہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا کہ انس تو یہ کیا کر رہا، یہ تک نہیں کہا۔ حالانکہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ انس فلاں جگہ سے چیز لے آؤ، انس ابھی عمر میں چھوٹے تھے، جا رہے ہیں، جاتے جاتے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کام بھیجا کہ فلاں انسان سے کوئی بھی کام بھیجا کہ وہاں جا کے ایک کام کر رہا ہو، کام نہیں کرنے گے، بچے کھیل رہے ہیں، بچے کھیلتے کھیلتے ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں، تو پیچھے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، انس یہ نہیں کہا کہ تجھے میں نے کہاں بھیجا تھا، میں نے فلاں کام کے لیے آپ کو بھیجا، یہ کام آپ نے کیوں نہیں کہا، یہ ضروری کام تھا، یہ نہیں کہا کہ انس آپ کو میں نے کام بھیجا تھا، اف تک بھی نہیں کہا، اور انس کے ساتھ وہ کام کر کے پھر واپس گھر آ جاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک بندہ کتنی غلطیاں کرے اسے معاف کر دینا چاہیے؟ مزدور مثال کے طور پہ ایک مزدور غلطی کرتا ہے، مالک کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے اس کو؟ سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر ایک کام کرنے والا ایک مزدور دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے، آپ نے اس کو معاف کرنا ہے، معاف کرنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، میرے واجب الاحترام، صرف مزدور کے حقوق نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مزدور اب کام کے لیے آ گیا ہے، یہ جو ٹائم ہے وہ بھی اس کے پاس امانت ہے، ایک 8 گھنٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے تو اس کا 2000 متعین